작물 생리나 연구 진행상 또 각종 농업에 지금 어떤 형태로 해서 출발하고 진행되고 있으면 앞으로 또 어디로 나아갈 건지까지 잘 들으셨습니까? 네. 사실은 우리가 말하고 있는 이 순간에도 입에서는 이 미생물들이 튀어나와요. 계속 안에서. 우리가 싸는 이 배너로도 미생물의 사체들 뿐만 아니라 살아있는 미생물이 그게 많이 묻어가 나와요. 그래서 지금 미국이나 유럽 쪽에서는 건강한 사람 75대 15에 85대 15의 미생물 똥을 싸는 사람의 변을 받아가지고 은행에다가 마이너스 한 100도 이상 되는 데다 넣어놔가지고 그 사람이 가지고 있는 똥으로서 각종 질병에 걸려서 못 나서고 있는 난치병, 불치병 이런 사람들의 직장으로 그 미생물을 집어넣어줘가지고 장에 관련된 병들은 한 5, 6개월 만에 그 난치병 이런 것들이 다 이게 치유가 되는 보고가 연일 지금 올라오고 있습니다. 뿐만 아니라 저는 이 치유의 영역인 이런 쪽보다는 예방의 영역인 쪽이 아까 말씀드렸듯이 농업 분야다. 병이 걸리고 나서 치료하는 것보다 걸리기 전에 치료시키는 예방의학의 차원이 식탁의 문제다. 그렇기 때문에 우리 농민들이 누구보다도 이 미생물에 대해서 빨리 접근을 하고 크게 연구할 것도 없다고 봐요. 우리 조상들이 지어왔던 농법이 바로 미생물 농법이었으니까. 그런데 이제 우리 조상들께서는 옛날에 저 산에 가서 미생물의 원료를 채취해왔지 않습니까? 이 연세 많으신 분들 옛날에 마을마다 두레풀 마을이 다 모여가지고 산에 가서 불 배우는 사람, 가지고 내려오는 사람, 집에서 작두루가 쓰는 사람, 화장실에 똥약품 가지고 똥 퍼와가지고 이게 썰은 이걸 탁탁 제기면 거기에 뿌리는 사람. 그래가 딱 재어 놓으면 한 보름이나 있으면 김이 모락모락 나면 이걸 이제 보호구나 시스랑으로 뒤적거려가지고 파실파실한 거름을 만들어서 다 찌개로 전해서 저도 옛날에 그릇찌개를 학교 가기 전에 꼭 몇 찜씩 쥐고 밥을 먹고 학교로 갔거든요. 이런 형태로 지었던 조상들의 그 농법이 미생물 농법이었습니다. 너무 힘들어요. 하지만 지금은 기계 장비들이 많이 발전해가지고 이제는 트랙터로 갖고 살포기로 갖고 뿌릴 정도니까 좋은 미생물 분류해가지고 이런 것들은 발효만 잘 시켜놔놓으면 액상으로도 쫙 뿌리는데 지금 액상이 미생물 액상이 아니고 완전히 냄새나는 이 액상을 뿌리니까 주변에 있는 주민들이 지금 난리가 일어났습니다. 그래서 사실은 이걸 치료 영역인 병을 고치는 이런 미생물은 또 학자들이 하도록 하고 저는 농사꾼이니까 이 농업 쪽으로 해서 병이 아예 안 걸리게 하는 이게 더 우선적이고 중요하다 해서 오늘 이 자리까지 이제 오게 된 겁니다. 다시 한번 이 자리에 함께 해주신 우리 농민들 정말 반갑고 함께 이걸 우리가 헤쳐나가야 되지 않겠는가 그런 생각을 합니다. 특히 이제 아까 제가 잠깐 그 손에 말씀을 드렸는데 그 우등사로에 윤태수 대표님이 오셨는데 이번에 이제 저보다도 더 앞서서 완전 발효 TMF 이 반추동물 사료는 바로 완전 발효 사료를 해서 먹일 수 있는 지금은 많이 먹이고 있습니다. 아주 쉽습니다. 그런 이제 사업을 하셔가지고 한 달에 한 8,000톤을 생산해서 전남뿐만이 아니라 전국적으로 이렇게 보급을 하고 계시는 분인데 저처럼 길을 잘못 발효하는 사람들은 길을 잘 못 찾는가 봐요. 나주 농업기술센터로 가셔가지고 조금 늦게 오시는데 그냥
소개 제가 드리겠습니다. 그냥 저리는 한번 꺾고 가시죠. 공장이 바로 나주에 있습니다. 나주 이 근처지 싶은데 이처럼 이제 선구적으로 이런 데를 벌써 진출해가지고 산업화로 해서 성공을 하신 분이 계시는 겁니다. 잘 몰라 그렇지 엄청난 이 쪽으로 이런 것들이 발전하고 있습니다. 저는 이제 건강농업 환경을 지키는 바이오팜 이렇게 됐는데 목차는 대충 이런 정도입니다. 제가 30분 시간을 배정받았는데 나중에 또 제가 마무리 발언을 한 30분 정도 해야 되는데 지금이 한 5분 됐고 3시 25분에 마치도록 하겠습니다. 목차는 대충 이런 정도로 여기서 영상을 하나 보겠습니다. Humans are dependent upon the bacteria who call our body home. We have a symbiotic relationship with them, co-evolving together over thousands of years. We give them a home, and they thank us by contributing to the overall function of our bodies. When we live in harmony with our microbiome, we live healthier lives all around. In this video, we'll lay out a strategy for promoting the growth of a healthy, stable, and diverse microbiome. But first, let's dive a little deeper and get to know both sides of the germ-germ conflict happening right now inside our gut. Welcome to war. There is a constant battle being waged between two factions, good and bad bacteria. This is a battle over territory. Our gut has a limited amount of surface area, making territory a valuable commodity. Both sides of this war feed on the foods we consume, and our dietary decisions are the biggest way we pledge our allegiance to either side. Unfortunately, the modern diet is full of highly processed, nutrient-sparse foods, feeding the bad bacteria and starving the good. When bad bacteria gains territory, there's a smaller overall diversity of bacteria. In this scenario, the microbiome as a whole is destabilized, and ultimately it stops functioning the way it should. Now that you've seen what is going on in your gut, what can you do to turn the tide for the good bacteria? First, dramatically reduce the amount of processed food in your diet. Next, increase your intake of prebiotics. Prebiotics are ingredients that feed beneficial bacteria, helping them maintain their territory. In addition to the prebiotic foods, include probiotic foods in your diet. If prebiotics are the food supply for the good bacterial army, probiotics are the reinforcements. These strong sources of beneficial bacteria are found in various fermented foods. Probiotics are live cultures of bacteria that, when ingested, join forces with good bacteria in our gut to restore and maintain diversity and stability. Discover the joy of a diverse and balanced microbiome. Remember, the outcome of the war happening inside your gut is winnable. 예. 간단하게 설명드리면 이게 뭐 이야기를 드리면 긴데 우리 몸에는 미생물이 세 가지 종류가 있습니다. 우리 영혼의 성과 악처럼 좋은 역할을 하는 미생물이 있고 나쁜 역할을 하는 미생물이 있어요. 이거는 25대 15입니다. 전체 미생물에 좋은 역할을 하는 미생물이 250만 조. 우리 60kg 인체 내에 한 1000조만 마리, 물론 학설에 따라 조금 차이는 있습니다. 1000조만 마리가 있는데 그 중에 250만 조가 좋은 역할을 하는 미생물이에요. 우리는 악보다는 선을 지향하는 생각이 많듯이 똑같은 조건인 것 같아요. 그 다음에 나쁜 역할을 하는 미생물이 150만 조, 15%예요. 나머지는 몇 프로입니까? 60%죠. 60%는 중간미생물이에요. 이 중간미생물은 딱 보고 있다가 착하고 나쁜 미생물하고 둘이서 항상 조금 전에 영상에서 싸움을 하고 있다 그랬잖아요. 싸움을 해가 이기는 쪽으로 가서 딱 붙어요. 그래서 이 미생물을 학자들이 해바라기성 미생물이다. 성자 쪽으로 붙는다고. 약한 미생물이니까 이제 살아남기 위해서는 이긴 쪽으로 가서 붙는 거죠. 그런데
왜 250만 주고 150만 주한테 지느냐, 질 수 있느냐? 그걸 과학자들이 미국의 오바마 쪽에서 연구한 것도 있고 한 500여 명의 학자들이 연구한 것도 있는데 그 결과가 똑같이 나왔어요. 연구 결과가. 좋은 음식을 먹으면은 우리가 먹는 식탁이 가공식품, 인스턴트, 중금속, 오염된 이런 이제 식품 첨가물 이런 것들이 범벅이 되는 음식을 먹으면은 나쁜 미생물이 150만 주가 250만 주를 이기는 결과가 나옵니다. 그러면은 600만 주나 되는 중간 미생물이 나쁜 미생물에 붙어가지고 역할을 하게 되면은 우리 숙주가 먹는 모든 미생물들을 분해 흡수하지 못하게 부패를 시킵니다. 그런데 250만 주에 600만 주가 붙으면 850만 주다 150만 주 아닙니까? 이렇게 되면은 어떤 일이 일어나느냐? 숙주가 먹는 모든 먹이를 전부 분해 흡수해서 영양분을 싹 다 뽑아내가지고 각 장기에다 에너지로 숙주의 에너지 칼로리로 쓰도록 이런 좋은 역할을 하게 되는 거죠. 그래서 결정적으로는 사람이 먹는 가축도 마찬가지고 이 음식물이나 사료를 얼마만큼 영양가를 다 분해 흡수하느냐에 따라서 변이 달라지는 거죠. 영양가가 안 나가면 냄새가 안 나는 겁니다. 환자의 배는 냄새가 지독하게 납니다. 건강한 사람의 배는 냄새가 안 나듯이 축산 역시도 똑같은 원리예요. 그렇기 때문에 숙주가 먹는 음식물을 어떤 음식물을 먹느냐가 아주 대단한 결과를 나타내는 것이 지금까지 이 학자들 전 세계 연구가들이 밝혀낸 결과입니다. 이게 그 영상에서 한쪽적으로 보여준 겁니다. 그래서 이제 음식이 얼마나 중요하다 하는 것을 여기 나와 있습니다만은 이 영상은 제가 꿈농업의 중요성을 말씀드리기 위해서 제가 넣어놨거든요. 우리는 행복하기 위해서 다 태어날 때부터 살아가지 않습니까? 근데 행복이 거의 나눠보면 기본적 행복이 있고 본질적 행복이 있고 궁극적 행복이 있다고 그래요. 그런 것 같아요. 근데 기본적 행복은 뭐냐? 우리가 숨쉬고 살아갈 수 있는 생존에 이런 자원이 기본적 행복 안에 들어가는 겁니다. 뭐냐? 제일 중요한 게 온도입니다. 태양이 없으면 우리는 0.00007개 1초 만에 얼어 죽어요. 이건 절대 자원이에요. 그 다음에 숨을 안 쉬어보세요. 1분을 살아남기가 힘들죠. 저는 교만한 생각이 들면 물에 세수대에다 코하고 입하고 박아놓고 네가 공기 없이 살 수 있나 하면 견뎌봐라면 1분 견디기가 참 힘들어요. 저는 1분은 견디겠더라고요. 연습을 많이 해가. 내가 교만한 생각이 들 때마다 연습을 했거든요. 이 공기가 얼마나 중요합니까? 그 다음에 세 번째는 물입니다. 물을 안 먹으면 우리가 어떻게 살 수 있겠어요? 저는 물을 안 먹고 일주일 국회에서 정치해놓은 문제 때문에 물도 음식도 안 먹고 일주일 견뎌봤는데 침이 그냥 하얀 눈송이처럼 돼요. 바로 일주일 후에 쓰러지더라고요. 어떤 사람은 한 보름까지도 굶었다는 사람이 기록에 있는데, 그래서 이제 본질적 사랑이나 궁극적 사랑은 넘어가겠습니다. 이거 강의 주제하고도 좀 달라서. 그래서 이 절대저원인 온도와 태양과 산소와 공기인 산소와 물이 우리에게는 없어서는 안 될 건데 그 다음이 뭡니까? 음식 아닙니까? 먹을거리. 우리가 안 먹고 살 수 있습니까? 저 인도의 요기니스트들은 아무것도 산소에서만 영양을 섭취하는 사람이 있다는데 그 사람이 희귀한 사람들이고, 결국은 식량이라는 것도 역시 우리가 절대 자원은 아니지만 필수 자원입니다. 그 다음에 중요한 것이 우리가 이제 행복하다, 편하다 하는 것들이 선택 자원인 TV, 냉장고, 세탁기, 휴대폰 요새 등 해서 있어도 안 되고 없어도 안 되는 좀 편리하게 살 수 있는 것은 우리가 선택하기에 따라서 다 정할 수 있는 선택 자원인 겁니다. 그러나 절대 자원과 필수 자원이 없으면 살아갈 수 없는 존재들이기 때문에 이 필수 자원이 얼마나 중요한가, 바로 먹을거리입니다. 이 먹을거리를 연구를 해보니까
최근에 우리 국민들의 건강지수가 OECD의 최하입니다. 33가지가 OECD 국가 중에 경제적으로 제일 잘 사는 나라들을 말해서 경제협력기구에서 그 통계 수치를 내는 게 OECD인데 거기에서 최꼴찌를 해요. 다른 여러 가지 암 발생률, 사망률, 병상 증가비율, 또 의료비 증가율, 뭐 치매, 자폐증까지 어린이 아동 아토피, 성인 당뇨, 아동 당뇨 등 해서 헤아릴 수 없는 30몇 가지가 OECD에서 최하위예요. 이렇게 된 이유가 뭐냐 하는 것들을 쭉 한번 연구를 했는데 다행히 핀란드에서는 25년 동안 성인 남자들에게 음식을 이런 음식도 먹여보고 저런 음식도 다 먹여봤는데 그 결과가 질병으로 인한 사망률을 좋은 음식을 먹이니까 식습관을 바꿔가지고 사망률이 68%나 낮아졌고 간상, 동맥, 암 관련, 폐암 관련 복합조선한 사망들이 거의 절반 이상씩 이렇게 줄어들었다. 이 결과가 핀란드 25년의 결과로 나타났습니다. 미국의 사례는 보니까 미 상원 영양문제특별위원회에서 또 이렇게 현대병 명명되는 고혈압 식생활 다 연구를 했는데 1977년도에 이미 미국에서는 우리가 건강하게 살고 제대로 살라 그러면은 100년 전의 식탁으로 되돌아가야 된다 하는 결론을 미국 상원에서 내었다는 겁니다. 세계 인구의 60%가 만성질환으로 사망을 하고 있고 건강지수 이런 것들이 다 먹을거리에서 생겨난다. 아까 제가 말씀드린 성인 3명 중에 1명이 당뇨고 성인 4명 중에 1명이 고혈압이고 이 암등록 본부에 보면 암 환자가 100만 명, 청소년 4명 중에 1명이 비만, 고혈압, 당뇨, 심장병, 백혈, 아토피, 피부병, 정신지체 발달장애 이렇게 된다는 통계가 현재 우리 국민들의 건강지수의 현주소다. 우리가 식품첨가제나 이런 것들을 보면은 미국의 3.4배, 독일의 6.3배, 캐나다의 4.4배 이런 정도로 먹고 있어서 우리의 식탁이 엄청나게 세계적으로 나빠졌다는 겁니다. 근데 이렇게 중요한 부분에 어디에 달려있는 농업, 농촌, 농민 문제에 달려가 있다는 겁니다. 농민의 문제가 농민들의 역할이 얼마나 중요하고 귀중한가 하는 것들도 나타내는 반면에 지금 우리가 어떻게 농사를 식탁을 바꿔야 되는 절박한 상황에 왔다 하는 것들도 지금 나타내고 있다 이렇게 말씀드릴 수가 있겠습니다. 우리 여기는 뭐 집회장에 나가신 분들도 많이 계시고 안 나가신 분도 계실 텐데 농업, 농촌, 농민 문제가 뭐 농업은 생명산업이고 농촌은 생명의 창고고 농민은 국민의 어머니다. 저는 이런 주장을 국회에서도 많이 했습니다. 사실 아닙니까? 네. 제가 할 말이 많지만 넘어가겠습니다. 농업의 의미도 넘어가고 아까 이거 말씀드린 것도 넘어갑니다. 아까 제가 말씀드린 온도, 산소, 수분이라는 것은 기이하게도 모든 생명체는 호흡을 합니다. 이 호흡을 하는 3대 조건 원리가 바로 온도, 산소, 수분입니다. 이 중에 하나만 제거해도 정지가 됩니다. 그래서 냉동은 온도를 제거하는 방법이고 냉동실에 넣으면 정지가 되지 않습니까? 숭어 같은 거 급냉동시켜갖고 온도 나오면 벌떡벌떡 살아나는 이유가 그렇거든요. 이건 죽는 것이 아니라 정지입니다. 그래서 이제 이런 상이고 그래서 이 세종대왕께서 말씀하신 건데 국이 민이거니와 민이 식이천이라 나라는 국민을 주인으로 여기고 백성은 식량을 하늘로 여겨라. 그만큼 먹는 것이 중요하다는 이런 이제 말씀인데 Humans are dependent upon 이게 두 가지가 들어가 있네요. 네. 이제 제가
언론은 아직 못 들어갔는데 우리 농업이 저는 국회에서 17대 때 84일을 단식했어요. 주로 FTA 막는데 지금은 이제 세계 53개국가 FTA가 체결돼 있고 15개의 FTA 53개국가 체결돼 있습니다. 근데 이제 농업 강대국가하고 체결됐기 때문에 들어올 게 다 들어왔어요. 가격이나 물량면으로는 더 이상 우리가 게임이 안 되게 돼가 있습니다. 특히 특작을 하는 사람 몇몇 농가들은 소득을 올릴 수 있어도 절반 이상의 농민이 다 특작을 하면 지금 상황으로서는 우리 농업 농민이 살아갈 길이 없다 이렇게 봅니다. 뭐냐? 수입되는 농산물과 차별성 있는 농사를 짓지 않으면 안 된다. 이것이 제 사실은 결론입니다. 그래서 이제는 더 이상 막을 수 없어요. 터널 앞에 물꼬로 밀려오는데 밀려 들어오기 전에도 못 막았는데 물길이 차고 나오는데 어떻게 이걸 막을 겁니까? 이제는 우리 농산물이 수입되는 농축 수산물하고는 완전히 차별성을 가져라. 그 차별성을 가지는 방법이 뭐겠느냐? 저는 미생물 농법이다. 이렇게 결론을 내렸고, 제가 이 집에서 일하는 제 손 한 바닥을 한번 보셔야 되는데, 집에 일이 엄청나게 많은데도 불구하고 저는 이 미생물에 빠져가지고 지금 비몽사몽간에 지금 하루하루를 지내고 있는 그런 계기입니다만은, 저는 이 미생물 농법이 제일 시작이 축산이라고 생각합니다. 왜냐하면은 미생물 농법의 핵심은 땅을 살리는 겁니다. 땅을 살리지 않고는 농업을 살릴 수가 없다고 봅니다. 그래서 이 땅을 살리지 않으면 역시 농업을 살리지 않는데 어떻게 우리가 먹을거리를 살려낼 수 있겠습니까? 어떻게 식탁을 살려낼 수 있겠습니까? 식탁을 살려내지 않고 어떻게 국민 건강을 살릴 수가 있겠습니까? 지금 보셨지 않습니까? 식탁이 얼마나 중요한 거예요. 사람이나 가축이 먹는 먹이를 어떤 먹이를 먹느냐에 따라서 장내에 일어나는 미생물의 구조가 완전히 극과 극으로 결과가 달라져 버리는데, 그래서 이제 축산으로 살려야 되는데 축산이 여러 가지 문제가 있지만 이게 조금 순서가 같습니다만은 우리 전체 농업 총생산액이 약 47조 한 2,922억 이렇게 나오는데 지금 한 48조에 가까이 갔습니다. 그 중에 축산이 16조 한 3천억, 5천억 되거든요. 33%에 해당합니다. 총생산량에. 쌀 생산액을 넘어섰습니다. 근데 지금 축산이 과연 우리 한국 농업을 이렇게 33%를 차지하는데 지속 가능할 수 있겠느냐? 저는 지속 가능할 수 없다고 판단하고 있습니다. 왜? 가장 큰 문제는 악시의 문제입니다. 지금 지방자치마다 조례 제정을 해가지고 홍천하고 홍성하고 홍자가 이상하게 이 되게 골치가 아프더라고요. 이 악시 문제가. 홍천하고 이런 데는 직선거리 3km 이내에 축산 허가를 안 내주는 조례를 새롭게 개정하고 있습니다. 2.5km에서. 지금 지자체마다 이걸 전부 강화하고 있습니다. 국민권익위에 한 300건에 엊그제 1000건이었는데 또 와서 한 200~300건이 늘어났더라고요. 악취 문제 때문에 민원이 제기돼가지고 국민권익위가 지금 굉장히 골치가 아파합니다. 5개 부처가 간담회를 하고 있을 정도로 심각합니다. 악취 문제 해결 없이는 이거 축산 더 이상 지속 가능할 수 없다. 잘 아시겠지만은 구제역, AI, 지금 이제 또 아프리카 열병 같은 이런 것들 나오고 계속 질병 문제가 이렇게 터져 나옵니다. 근데 이 악취의 문제와 질병의 문제 두 가지를 해결하지 못하면 지속 가능할 수가 없다는 말씀을 드리면서 어떻게 해결할 수 있느냐? 저는 바로 마이크로바이옴 미생물 농법이 바로 사로를
가축에게 먹이게 되면은 장내에 여러 가지 기능이 완전히 큰 변화를 일으키면서 악취 문제는 거의 90% 해결할 수 있다고 봅니다. 똥이 냄새가 안 납니다. 나중에 제가 그 찍어놓은 사진 보여드리겠습니다만, 저 키우던 소에서 나오는 똥을 비 올 때 찍었는데 그냥 하얀 곰팡이가 나고, 여기 우리 제일바이오 대표님하고 장상근 사천에서 제가 활동하고 있는 행복미생물의 소장님도 오셨지만, 세미나 갔는데 호텔에서 했는데 제가 저보고 한마디 해주라고 해서 제일 마지막에 말을 하러 가려는데, 내가 뭐 별로 미생물에 대해서는 전문가도 아니고 제 소독을 가지고 와서 호텔 식당에다가 잠깐에다 놨는데 아무도 눈치를 못 내더라고. 비닐로 덮지도 안 하고 딸기 다리에 담아가고 박스에 가고 딱 열리지 말라고 요리 테이프 하나 붙여놨는데, 그런 정도로 냄새가 해결됩니다. 그리고 그러면 질병은 아시다시피 장내 세균이 85대 15의 균형을 갖게 되면은 잔병도 없고 질병도 없어집니다. 지금 많은 연구 결과가 발표되지만은 전북대에서 보니까 구제역 백신을 바로 사료를 먹이는 소한테 놨고 안 먹이는 소한테 놨더니 바로 사료를 먹이는 소한테 또 가축에게는 항체 형성률이 월등하게 높게 나타났다 하는 보고가 있거든요. 그리고 AI는 철새한테는 AI가 발병이 안 됩니다. 산돼지에게도 AI가 발병이 안 됩니다. 왜 그렇겠습니까? 좋은 먹이를 먹이고 활동을 잘 하고 있기 때문에 그 혈증에서는 구제역 바이러스도 발견되고 AI 바이러스도 발견되는데 왜 발병을 안 하느냐? 그 바이러스들이 발병을 하지 못하도록 억누르는 항체가 동시에 같이 형성되어가 있기 때문에 질병이 발병이 안 된다는 이런 이제 연구 결과가 있거든요. 그러면 다 지금 공개화되어가 있는 겁니다. 그렇기 때문에 바로 사료를 먹이가지고 제대로 우리가 가축을 키우면은 구제의 AI 뭐 일부리 균을 갖다 접종을 시키고 스테로스를 주고 하면 발병할까? 자연적으로 하면 저는 이 합성 데이터가 없어서 큰 소리는 못 치겠지만 제 개인적 소신은 90% 이상 이거 다 막을 수 있다 저는 이렇게 생각하고 있습니다. 제 생각을 향해서 박수 치라는 게 아니고 요 결과에 대해서 박수를 한번 치시도 뭐 심심하십니다. 이 질병의 문제, 악취의 문제 딱 해결하면 이제 축산은 지속 가능한 축산이 되는 겁니다. 너무 밀집 사육 안 하고 나름대로 환경 개선 좀 해주면은 이렇게 됐을 때 어떤 결과가 나오느냐? 우리나라에 축분이 5천만 톤이 생기고 있습니다. 이 5천만 톤이 지금 악취의 주범으로 몰리고 있습니다. 그러나 저는 너무 안타깝습니다. 5천만 톤의 축분은 우리 땅을 살리고 흙을 살리는 중요한 자산이고 자원입니다. 왜 이게 이렇게 악취의 주범으로 몰리고 환경 오염의 주범으로 몰리고 혐오 대상이 되어야 됩니까? 안 되거든요. 바로 사료를 먹이면은 다 이런 것들이 흙에 좋은 먹이가 되는 겁니다. 프리바이오틱스와 같은 역할을 하는 거죠. 그러면 땅이 살아나는 겁니다. 그래서 그 땅에서 자라나는 이것도 제가 넘어가겠습니다. 아까 많이 했기 때문에 시간이 많이 돼 있고 농업의 총생 상승 이런 것도 다 돼 있고 축사는 모든 농사의 시작과 모체 역할을 하고 있다도 넘어가겠습니다. 그래서 축사는 자연순환 농법이고 흙이 바로 식품을 먹고 80보다 15의 말투로 바이옴의 균형을 유지하게 되면 토양에서 자란 농산물은 살아있는 신선 농산물로 식탁에 올라오게 되고 이 식탁 바로 식품은 인체 내 미생물의 최고 먹이가 된다. 흙, 작물, 식탁, 가축의 분뇨는 이런 순환 농법의 구조를 가져가게 되면은 결국은 먹거리를 살리고 식탁을 살리고
국민 건강을 살리는 어마어마한 결과로 만들어진다는 이야기입니다. 이 이야기가 제가 소똥해가지고 호텔에서 세면할 때과 같은 요 똥입니다. 이게 비가 오거나 습기가 차면은 이렇게 하얀 곰팡이가 납니다. 저는 이런 것들을 트랙터에다가 TV 살포기는 없고 그냥 추리라에다가 밭에다가 주었는데 엊그제 MBC 다큐 프라임에서 저희 농장에 종일 와서 촬영을 하고 갔는데요. 겨울에 파니까 지렁이가 아무리 파도 없더라고요. 새끼들 몇 마리 좀 나는 것만 찍었는데 마늘을 제가 우리 밭에 심었는데 마늘 한 뿌리 딱 캐는데 거짓말 같죠. 지렁이가 이렇게 나옵니다. 이것도 환경 문제도 해소하고 뭐 이런 바로탭이 같은 이야기들이 여기 다 있습니다. 그래서 사실은 우리가 발효식품을 먹고 가축에게 발효사료를 먹이면은 가축의 분배는 흙의 발효탭이면서도 발효식품이 되는 겁니다. 그게 어떻게 땅이 살아나고 먹거리가 살아나지 않을 수가 있겠습니까? 이런 이제 결과가 되는데 저는 신토부리가 진리다. 흙과 사람의 몸이 진리다 하는 것들을 깨달아서 미생물 공부하면서 아까 우리 김남년 과장님은 흙 1g에 100억 마리의 미생물이 있다 그랬는데 저는 200억만 마리를 알고 있거든요. 근데 아직 100억 마리는 아마 다 분석을 못했지 싶어요. 그런데 우리 60kg의 사람 체중의 몸무게가 60kg인 사람이 미생물이 천조만 마리라고 학자들이 지금 발표를 했거든요. 근데 흙 60kg은 계산을 해보니까 제가 동그라미를 붙여가면서 몇 차례 계산했어요. 전자계산기로 1200조더라고요. 흙이 사람보다도 미생물이 한 200조가 더 많더라고요. 근데 신토부리는 진리예요. 이게 똑같은 거예요. 우리가 바로 식품 먹는 결과나 흙이 바로 탭이 바로 식품으로 먹는 결과나 그 결과는 똑같이 나타난다 하는 것들을 제가 이제 나름대로 확인을 했습니다. 이게 제가 이제 발효사료하고 미생물 이렇게 배양하고 해가지고 발효사료를 만들어가지고 얼마나 행복해 보입니까? 행복해 보이죠? 네. 저한테 박수 한번 쳐주시죠. 이래가지고 제가 그냥 가축을 먹였습니다. 이게 제 이제 집에 염소도 있고 소도 있고 이 돼지가 돼지 새끼입니다. 이 닭도 있고 거위도 있고 오리도 있고 칠면조도 있습니다. 그래가 제가 이제 개도 있고요. 7가지 가축을 키우면서 제가 농사를 지은 결과를 오늘 발표해 드렸는데 이 동영상 하나 잠깐 보시고 마무리하겠습니다. 요것으로서 제 이야기는 마치겠습니다만은 어쨌든 제가 키우는 거는 소규모로 키웠습니다. 근데 제가 이 미생물 생균제를 만들어서 한 2만 도 되는 양돈 농가에 보급을 하면서 사실은 이제 실증을 또 해야 되거든요.
뭐 악취 문제나 이런 것들이 상당히 많이 이제 개선된다는 건 확실한 사실이거든요. 그래서 이게 하나의 정표본은 아니지만 어떻든 앞으로 우리 농민들이 축산 부분들은 이쪽으로 가지 않으면 더 이상 어려움이 많다 하는 그런 말씀을 드리고, 앞으로 이 부분들은 전체 농민들하고 우리 또 농촌진흥청하고 또 마이크로바이옴 저희 협회가 만들어져서 농림부에서 마이크로바이옴 위원회가 지금 구성 중에 있습니다. 엊그제 그 농생명 국장님이, 윤동립 국장님이 저희 농장에 오셔서 저하고 한 4시간 정도 이야기를 좀 나누고, 앞으로 빨리 위원회를 출범시켜서 전체적으로 이런 농업으로 좀 전환해 가보자, 그런 이야기들 많이 나눴는데, 전남에서 사실은 김영록 장관 시절에 저하고 이런 이야기가 있었고, 전남지사로 출마하실 때 이런 공약도 다 전남에 이렇게 하셨습니다. 그래서 전남에서 전국에서 제일 유일하게 올해 전체 총액 40억 정도의 예산을 잡아서 적극적으로 이런 미생물 농법을 추진하고자 하는 의지를 가지고 계시거든요. 그래서 전남에서 오신 관계기관 또 우리 농민들 이쪽으로 전남에서 제일 시범 지역으로 미생물 농법을 한번 펼쳐봤으면 하는 그런 바람을 가지고 이상으로 제 이야기를 마치도록 하겠습니다. 고맙습니다.